मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल वटाले आई। दर्शन वेखण कारणे सगली उल्ट पई लोकाई। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनी उम्र दे जेड़े आखिरी 18 क साल ने वो करतारपुर विखे बिताए ने। और करतारपुर भी दो ने। एक करतारपुर जिहड़ा है जिथे गुरु नानक साहब महाराज जी का अंतिम समा बीतिया है, ये हुण पाकिस्तान दे विच है, जिथे हुण कॉरीडोर खुला है, रस्ता खुला है डेरा बाबा नानक दे लागे। एक करतारपुर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, इन्हां दे नाम दे नाल इत्थे संबंधित है। ये जलंधर दे नेड़े है। जदों असीं जलंधर तो अमृतसर वाल नूं जांदे हां ते लगभग ये जलंधर तो थोड़ा जिहा हेठां वाल नूं अमृतसर वाल नूं जांदिआं आ जांदा है। दोवें सिख इतिहास दे नगर ने। और क्योंकि भाई गुरदास साहब ने ये जिहड़ी थां दित्ती है इस वार दी पौड़ी नूं, करतारपुर सैटल होण तो महाराज जी दे बाद दी गल है कि जिथे करतारपुर दे विच बाणी दी गल हुंदी है, सतगुरु ने किरत कीती है, आप उत्थे खेती कीती है, किरत दा मॉडल दस्या लोकां नूं भी इदां कमाई करनी है। उत्थे हुण गुरु नानक साहब महाराज जी पक्के तौर दे उत्ते नहीं रहिंदे। कदी नेड़े जिथे किते प्रचार करन दे लई जाना पैंदा है, जिथे गुरु नानक साहब महाराज नूं लगदा भी इत्थे संगत इकट्ठी होनी है, महाराज चल जांदे ने उत्थे, क्योंकि ज़्यादा जाणिਆਂ दे विच गल रखनी है ते ਉਹ ਛੇਤੀ प्रचार का असर हुंदा है। जिहदे विच इत्थे अज असीं पढ़ांगे अचल साहब का जिक्र, वैसे अगे मुल्तान का जिक्र भी आवेगा। ये मैं नाम आप जी दे अगे रख देवां क्योंकि उच्चारण दे विच इनू कई अचल बोलते हैं। अचल का मतलब हुंदा जिहड़ा हिलदा नहीं है, जिहड़ा चलाएमान नहीं है। पर तुसी उधर दे इलाके दे विच जाके गल करोगे, क्योंकि वाहिगुरू की बख्शिश है, साडा इलाका वो है, तो उत्थे गुरु नानक साहब दे इस गुरुद्वारे नूं अचल साहब कहा जाता है। वो अचल साहब अस्थान है, कला गुरुद्वारा नहीं है। उहदे लागे अचलेश्वर मंदिर है, जिहदे तो ये जिहड़ा नगर का नाम पिया है। होर भी लागे पिंड ने। असीं विचार लईए तो भाई वीर सिंह का हवाला ही मैं आप जी दे फिर अगे रखांगा। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी करतारपुर टिके हुए ने, तो हुण ये जिद्दां सिद्धां दे अस्थान ने, तुसी एक टिल्ले का जिक्र पढ़ोगे, गोरखनाथ का टिल्ला है जेलम दे विच, हुण पाकिस्तान दे विच चला गया। 47 तो पहला वो बड़ा कमाल का अस्थान मन्निया जाता सी, जोगियां का अस्थान। अजे भी तुसी किते पढ़ोगे तो जेलम के टिल्ले की गल आउंदी है। हुण भी उहदियां फोटोआं मौजूद ने। 47 तो बाद क्योंकि सारे इधर आ गए, इस करके हौली हौली उहदे वल बहुता ध्यान नहीं दिता गया। तो इन्हां सिद्धां दे जिहड़े मेले लगदे हुंदे सी, जेलम दे विच भी शिवरात्रि दे उत्ते मेला लगदा है। हुण इदां ही अचल साहब जिहड़ा अस्थान है ना, मैं इस करके कह रहा अचल साहब क्योंकि हुण उहनूं अचल साहिब भी कहा जाता है। तो वो उत्थे शिवरात्रि दे उत्ते मेला लगदा है। शिव दे नाल संबंधित ये अस्थान है। ये मन्निया जाता है कि जिहड़े शिव दे दो पुत्र ने, गणेश ते कार्तिक, कार्तिक जिहड़ा है वो इस थां दे उत्ते आया सी, उस अस्थान दे बारे सिर्फ। तो उस अस्थान दे उत्ते जदों वो टिक गया सी, ते शिव हुणी अपनी पत्नी दे समेत ते अपने बच्चे दे समेत उहदे भरा दे समेत उहनूं मिलण दे लई उत्थे आए सी। इस करके वो मनदे ने, जिहड़ा लागे मंदिर है उहदे विच रवायत प्रचलित है भी शिव जिहड़े सी वो आप इत्थे आए सी। तो सुभाविक जी गल है भी वो पुरातन अस्थान है, काफ़ी पुराना है, बटाले तो पुराना नगर है वैसे, इत्थे भी नाम आवेगा। तो हुण वो जिहड़ा अस्थान है उत्थे इदां कह लीए भी सिद्धां दा सेंटर है। जिद्दां साडे दिनां तिहारां दे उत्ते संगत इकट्ठी हुंदी है, इदां सिद्धां दे कुछ सेंटर सी जिहदे विच गोरख मते दी गल आउंदी है भी गोरख मते सिद्ध इकट्ठे हुंदे सी, बाद दे विच नानक मता बन गया। इदां ही जिहड़ा है वो टिल्ले दी गल आउंदी है, जिहड़ा गोरखनाथ दा टिल्ला जेलम दे विच असीं पढ़दे हां उहदी गल आउंदी है। एक सेंटर आ है जिहड़ा असीं अचल साहब की गल करनी है अज, जिथे भाई गुरदास साहब ने बोलिया है। और करतारपुर तो यदा जिहड़ा डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर का है, ज़्यादा दूर नहीं है। लगभग करतारपुर बिल्कुल
ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਆਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਟਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਕਾਰਣੇ ਸਗਲੀ ਉਲਟ ਪਈ ਲੋਕਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਕਾਰਨੇ ਸਗਲੀ ਉਲਟ ਪਈ ਲੋਕਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੂਣਾ ਬਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਬਰਸਣ ਲక్ష్ਮੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ ਸਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਮੇਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਕੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਬਰਸਣ ਲక్ష్ਮੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ ਸਵਾਈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ,
ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘਨੇਰੀ ਖਾਈ। ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੇਡ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘਨੇਰੀ ਖਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰੇਕਲ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਦੌੜ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੋਗੀ ਦੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਘਨੇਰੀ ਖਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਭਗਤੀਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਆਣ, ਲੋਟਾ ਜੋਗੀ ਲਿਆ ਛਪਾਈ। ਭਗਤੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਨਸਿਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਿਆਂ ਤਾਲ, ਬਸ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਰਪਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੜਵੀ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਆਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਡੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਗਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਲੋਟੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀਆਂ ਪਾਈ ਭਗਤ ਆਣ, ਲੋਟਾ ਜੋਗੀ ਲਿਆ ਛਪਾਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤੀਆਂ ਗਈ ਭਗਤ ਭੁੱਲ। ਭਗਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਗਿਣਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪੈਸਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਡਾ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਗਿਣਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀਆਂ ਗਈ ਭਗਤ ਭੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਲੋਟੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਈ, ਸੁਰਤ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟੇਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀਆਂ ਗਈ ਭਗਤ ਭੁੱਲ, ਲੋਟੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਈ। ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਉਕੇੜਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਲੋਟਾ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਲੋਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠੀ ਵੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਪਰੀਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਕਾਲਰ ਪੀਤ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਜੋਗੀ ਖੁਣਸਾਈ, ਖੁਣਸ ਖਾਧੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਜੋਗੀ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ 1-2 ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਖੁਣਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਣਸ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਤੀਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਰਖਮਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਹੜ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਪਤਰਾ ਵੱਜ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾਲੂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਖਾਧੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉੱਠ ਆਈ। ਬੜੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਧੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸਰਾਂ, ਜੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉੱਠ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜੋਗੀ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੈੱਡ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੰਗਰਨਾਥ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਦਾਸ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਰਿੜਕਿਆਂ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਫਿੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਟਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਾਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਟੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਾਟਾ। ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਟਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਿੜਕਿਆਂ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਖਰਾਬ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੜਕੀ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਾਬ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੜਕਿਆਂ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ, ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਗਿਰਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹਰ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਉ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਉ, ਮਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੱਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੱਤ। ਮੱਤ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰ ਧਰਮਾ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਣਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਊ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ,
ਮਾਤਾ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਗਰਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਚੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟ ਤਰੀਕਾ, ਕੁਚੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਟੱਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਖੜਕਾ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਧਿਆਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਗ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਧਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਤ ਕਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਲੋਟੇ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੋਟਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸੁਣ ਬਚਨ ਜੋਗੀਸਰਾ ਮਾਰ ਕਿਲਕ ਬੋਹੇ ਰੂਏ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਲਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਵੇਗੀ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕਿਲਕ ਬੋਹੇ ਰੂਏ ਉਠਾਈ। ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਖੇਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਆਈ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸਭ ਔਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸਭ ਔਖਦੀਆਂ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਧੁਨੋਂ ਚੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਪਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਬਹੁ ਚਰਿਤ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵਟਾ ਲਏ।
ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਜੋਗੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵਟਾ ਲਏ। ਸਿੰਘ ਬਾਗ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਲਤ ਦਿਖਾਈ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਹਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਖੀ ਜਿਉਂ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਗ ਹੋਏ ਪਵਨ ਛੋੜਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਗ ਹੋਏ ਪਵਨ ਛੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ ਵਸਾਈ। ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਵਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 5-5 ਤੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 5 ਤੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾਗ ਹੋਏ ਪਵਨ ਛੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ ਵਸਾਈ, ਤਾਰੇ ਤੋੜੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ। ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਦਾ? ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਮਿਰਗਾਣੀ ਜਲ ਤਰ ਜਾਈ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮਿਰਗਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਗ ਦੀ ਖੱਲ। ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਖੱਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਿਰਗਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾਂ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਲਗਭਗ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ